चलो मित्रों, ऑडियो विडियो डन है। दीपक सिंह, जय श्री राम। हवे अहींया आ जे छे ने काल सुधी आपणे छे ने छोकराओ अलग अलग चार्ट करेला। आजे तमे जोशो के अहींया एक वार्ता आपेली छे। हवे आवी रीते वार्ता आपेला क्वेश्चन होय ने ई बे प्रकारे सोल्व थाय। तमने आटલું બધું અઘરું ક્લાસ 3 માં પૂછશે એવું હું માનતો નથી। એટલું અઘરું નથી, પણ આવો અખતરો કરે એવું માનતો નથી। જો પૂછે તો કેવું પૂછે એની થોડીક તમને તૈયારી થાય। અને આ સિવાય સુપર ક્લાસ 3 જીપીએસસી ની તમે તૈયારી કરતા હશો તમારામાંથી ઘણા, તો એને પણ આ કામમાં આવે એટલા માટે થઈ અને આપણે આ પ્રકારને એડ કર્યો છે। હવે અહીંયા આ જે વાર્તા ટાઈપના પ્રશ્નો હોય ને એ બે રીતે સોલ્વ થાય। ટેબલ બનીને સોલ્વ થાય અને વેન ડાયાગ્રામ બનીને સોલ્વ થાય। બરાબર છે। પહેલા આપણે વેન ડાયાગ્રામ બનીને સોલ્વ થતા હોય તો કેમના સોલ્વ કરવા એની થોડીક તમને વ્યવસ્થિત ડિટેલમાં હું ડિસ્કશન કરી દઉં। बराबर, तमने हरखी रीते समझाई जाए, हरखू थई जाए, पछी हूँ तमने कहूं कि वांचीने खबर केम पड़े कि आ प्रश्न में टेबल बनावुं कि आ प्रश्न में वेन डायग्राम बनावी। बराबर है। पहला वेन डायग्राम आपणे समझी लईए। हूँ तमने अहींया एक वेन डायग्राम बनावुं छुं। मानी लो कि आ गुजराती बोलता लोको छे, आ चकेडानी अंदर आ हिंदी बोलता है अने आ इंग्लिश बोलता है। ठीक है। हूँ अहींया आंकड़ा लखुं छुं 12, 8, 3, 7, 6, 5 અને 14 આ લખી નાખ્યું। હવે હું તમને જે પ્રશ્નો પૂછું ને એના જવાબો તમારે કોમેન્ટ કરવાના છે। હું સમજાવતો જઈશ પણ તમે કોમેન્ટ કરતા જશો, તમને સમજાઈ જશે। હું નથી માનતો કે બહુ વાંધો આવશે। બરાબર છે। મારો પહેલો ક્વેશ્ચન છે, ગુજરાતી બોલતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કહો। તમારે અહીંથી બોલવાનું છે, થોડુંક નીચે અવાજે બોલજો। ગુજરાતી બોલતા છોકરાઓની સંખ્યા, ચલો જવાબ બરાબર 30। जुओ आ एक आपणे शांतिथी लईशुं। आज आमे मारे कई लांबू तमने भणाववानुं नथी। बराबर छे। गुजराती बोलता छोकराओ एटले आ आखुं गुजरातीनुं जे चकेडुं छे ने छोकराओ आ बधा गुजराती कहेवाय। डन छे। 12 ने 8 20 ने 10 30 गुजराती बोलता स्टुडंटनी संख्या छे 30। एवी रीते हूँ तमने एम कहूं कि हिंदी बोलता स्टुडंटनी संख्या शोधो तो 14 ने 8 22 ने 3 25 ने 6 31 थाय थशे। हूँ तमने त्रीजो प्रश्न पूछूं कि इंग्लिश बोलता स्टूडेंट की संख्या शोधो तो इंग्लिश में आ आखू चकेडू है एनो सरवाळो थशे 7 ने 3 10 ने 6 16 ने 5 21। तमे कॉमेंट करता रहेजो, हूँ जोतो रहूं छुं। हाँ, काई खोटुं हशे एवुं हशे ने तो कहीश। तो आ बराबर है। हवे हूँ तमने एम प्रश्न पूछूं कि गुजराती अने हिंदी बंने भाषा बोलता होय एवा विद्यार्थीनी संख्या शोधो तो गुजराती अने हिंदी बंने भाषा बोलता होय ने 8 नहीं आवे, आ बधाय आवशे। 8 અને 3 આવશે। કેટલા આવશે? 11। હું તમને એમ કહું ને કે માત્ર ગુજરાતી અને હિન્દી બોલતા હોય એવાની સંખ્યા શોધો તો અહીંયા મેં શબ્દ વાપર્યો છે માત્ર। માત્ર ગુજરાતી અને હિન્દી જ બોલતા હોય, અન્ય કોઈ ભાષા ન બોલવા જોઈએ, આવો પ્રશ્ન છે। આમાં મેં એમ કીધું છે ગુજરાતી હિન્દી બોલતા હોય, અન્ય ભાષા બોલતા હોય તો આમાં ચાલે, માત્ર શબ્દમાં બીજું કોઈ ના ચાલે। તો અહીંયા જવાબ શું આવશે છોકરાઓ? 8। डन छे। हजी आगळ जईए। हूँ तमने एम पूछूं कि हिंदी अने इंग्लिश बोलता होय एवी संख्या शोधो। हिंदी अने इंग्लिश बोलता होय तो हिंदी अने इंग्लिश बोलता होय ने छोकराओ एटले आ आखो पोर्शन आवे 6 ने 3 9। पछी हूँ तमने एवो प्रश्न पूछूं कि मात्र हिंदी अने इंग्लिश बोलता होय, बीजी अन्य कोई भाषा ना बोलता होय तो शुं जवाब आवे? 6। एवी ज रीते हूँ तमने पूछी सकूं कि इंग्लिश अने गुजराती बोलता होय एवा विद्यार्थीओनी संख्या कहो। इंग्लिश अने गुजराती बोलता होय एवा तो 10 आवे। बराबर है। अने मात्र इंग्लिश अने गुजराती बोलता होय एवी संख्या कहो तो 7 आवे। बधाना जवाबो साचा छे। टूंकमां तमने आ वांचता आवडे। हजी थोड़ा प्रश्नों बाकी है। मात्र गुजराती बोलता प्रश्नों विद्यार्थीओनी संख्या हूँ तमने पूछूं तो मात्र गुजराती में शुं लखशो? मात्र गुजराती में 12 लखशो के नहीं? हवे हूँ तमने एम कहूं कि मात्र हिंदी बोलता हो एवी संख्या लखो। मात्र हिंदी बोलता हो तो 14 आवशे। हूँ तमने एम कहूं कि मात्र इंग्लिश बोलता हो एवा कहो तो मात्र इंग्लिश बोलता एवा कया आवशे? 5 आवशे ने। चलो हूँ एम कहूं बधी भाषा बोलता हो एवा विद्यार्थीओनी संख्या शोधो। बधी भाषा बोलता हो एवा तो तमे शुं जवाब लखशो? 3। थई गयुं के नहीं? हवेना प्रश्ननो जे साचो जवाब आपे ने एने हूँ चा अपाईश। कुल केटला विद्यार्थी है? कुल केटला स्टूडेंट है?
કુલ કેટલા સ્ટુડન્ટ છે? ચલો શાંતિથી જવાબ આપજો. અમિતનો જવાબ સાચો છે, હિતેશનો જવાબ સાચો છે. હિતેશ ચૌહાણ તું મેન્સની તૈયારી ચાલુ કરી દે. રબારી નિકુલે સાચો છે, આયુષી સાચી છે, ધવલે સાચો છે, પંડ્યાજીનો જવાબ સાચો છે. પંડ્યાજી દીપકસિંહ સાચું છે, યશપાલસિંહ ખોટું છે, જાનકી બરાબર છે. 55 જણા આવે. કેટલા આવે? 55. હવે તમે એમ કરો આ ત્રણેયનો સરવાળો કરો તો ના થાય. એવો લગભગ કોઈ સરવાળો કર્યો નથી. ફક્ત ઇંગ્લિશમાં 9 ના આવે, ફક્ત ઇંગ્લિશમાં 5 આવે. રબારી ફક્ત ઇંગ્લિશ બોલતા હોય ને આ 5 જ જણા છે, સીધું દેખાય છે. છોકરાઓ બરાબર છે? તો કુલ કેટલા સ્ટુડન્ટ છે? તો 55 આંકડો ક્યાંથી આવ્યો હું તમને કહું. હિન્દી ઇંગ્લિશ બોલતા હોય, હિન્દી અને ઇંગ્લિશ બોલતા હોય એવા 9 જણા છે, તો હિન્દી અને ઇંગ્લિશ બોલતા એવા 9 જ લખ્યા છે. અને માત્ર હિન્દી ઇંગ્લિશ બોલતા હોય એવા 6 જ લખ્યા છે. બરાબર જ છે. માત્ર હિન્દી અને ઇંગ્લિશ બે જ ભાષા બોલતા એવા 6 છે. બે ભાષા બોલતા હોય અને અન્ય ભાષા બોલતા હોય તોય ચાલે, તો 9 છે. બરાબર છે? ચલો થઈ ગયું કે નહીં? હવે આ કુલ 55 ક્યાંથી આવ્યા? તો કે એને ગણવું હોય તમારે તો તમારે શું કરવું પડે? કાં તો આ જે આંકડા લખ્યા છે ને એ બધાનો સરવાળો કરો. બધાનો સરવાળો ન કરવો હોય તો તમે આનો સરવાળો તો કરેલો જ છે. કોઈ પણ એક સર્કલ આખું લઈ લો. આ લઈ લીધું છે ને? કેટલા જણા છે? આ 30 છે. આપણે ટોટલ કરેલો જ છે 30 છે. પછી 14 જણા બીજા, એટલે કેટલા થાય? 44. 44 ને 6 50 ને 5 55. તો કેટલા આવે? 55. ખબર પડી? તમે આ છૂટક આંકડાના સરવાળા કરી શકો છો, પણ તમે અહીંયા એમ કહો કે આ ગુજરાતી, હિન્દી અને ઇંગ્લિશનો હું સરવાળો કરું તો સંખ્યા તમારી ઘણી થઈ જાય. 30 ને 31 61 ને 21 82 જણા થઈ જાય. 82 નથી. કેમ? તો કે એમાં ઘણા બધા આંકડાઓ ડુપ્લિકેટ છે. હા કે નહીં? જો તમારે ગણવું હોય તો તમે ગણી શકો છો. આ 82 જણા છે, એમાં ડુપ્લિકેટ કોણ છે? તો કે આ 8 જણા ડુપ્લિકેટ છે કે નહીં? એ આમાંય લીધા અને આમાંય લીધા. પછી ડુપ્લિકેટ કોણ છે? 6. તો 6 ડુપ્લિકેટ છે. પછી ડુપ્લિકેટ કોણ છે? 7. સમજાણું? આટલા તો ડુપ્લિકેટ છે. હવે ટ્રિપ્લિકેટ કોણ છે? 3 છે ને? એ તમે આ ચકેડું જે લીધું, આ 30 જણા લીધા એમાંય 3 આવ્યા. આ તમે કેટલા લીધા? 31, એમાંય 3 આવ્યા. અને આ તમે કેટલા લીધા? 21, એમાંય 3 આવ્યા. એટલે 3 વાર આવ્યા. 3 લેવાના કેટલી વાર થાય? એક જ વાર. બરાબર ને? તો 2 વાર તમારે માઇનસ કરવા પડે. કે નહીં? હવે તમે જુઓ, 8 ને 6 14 ને 6 20 ને 7 27. 27 તમે આમાંથી માઇનસ કરો તો કેટલા આવે? 55. આ થોડુંક લોડ હતો. આ મેં જે ગણ્યો ને બ્લુ પેનથી, આમાં થોડોક લોડ પડ્યો હશે. આજનો છેલ્લો ક્વેશ્ચન જે ગણવાનો છે ને એ આ લાઈન ઉપર ગણવાનો છે. કદાચ એવું બને કે ત્યારે હું તમારો વધારે સમય લઉં. ખબર પડી? તો આવી રીતે પણ તમે કરી શકો છો. હજી આને સોલ્વ કરવું હોય, માની લો કે તમારી પાસે આંકડાઓ આટલા જ આપ્યા છે કે ગુજરાતીમાં 30 જણા છે, હિન્દીમાં 31 જણા છે, ઇંગ્લિશમાં 21 જણા છે. પછી તમને આ આંકડો નથી આપ્યો, તમને આ આંકડો નથી આપ્યો, અને તમને આ આંકડો નથી આપ્યો. અને હવે તમને પૂછવામાં આવે ટોટલ સંખ્યા કેટલી હશે, તો કેવી રીતે થાય? આ બધાનો સરવાળો કેટલો થાય? 82 થાય ને? આ બધાનો સરવાળો 82 થાય. એમાંથી આ ડુપ્લિકેટ થયા એટલે 9 માઇનસ થાય, 11 માઇનસ થાય અને 10 માઇનસ થાય. થાય ને? આ કેટલા માઇનસ થયા? 30. થઈ ગયા કે નહીં? અને પ્લસ શું થાય? ઓલ 3 થાય ને? એટલે હા, જુઓ આ 82 શેના છે? ગુજરાતી, હિન્દી અને ઇંગ્લિશ. એના 82 જણા છે. એમાંથી ડુપ્લિકેટ શું થયો? આ ભાગ ડુપ્લિકેટ થયો ને આખો. આ કયો આંકડો છે? હિન્દી અને ઇંગ્લિશનો. સોરી, આ કયો આંકડો છે? 11. એટલે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશના મેં 11 માઇનસ કર્યા ને માઇનસ. પછી મેં હિન્દી અને ઇંગ્લિશના કેટલા માઇનસ કર્યા? 9. અને પછી મેં કેટલા માઇનસ કર્યા? 10. કર્યા કે નહીં? તો આ બધાય માઇનસ થયા. એમાં કેટલી વાર માઇનસ થયા? 3 વાર માઇનસ થયા કે નહીં? હવે લેવાના કેટલી વાર થાય? 1 વાર. બરાબર છે? તો ઓલ 3 હજી 1 વાર લેવું પડશે. તો કેટલું લેવાનું? 3. હવે હિસાબ કરો. 82 માંથી 20 જાય તો 62. 62 ને 3 65. 65 માંથી 10 જાય તો 55. આ નહીં સમજાણું હોય તો આને તમે યાદ રાખી શકો છો. કેવી રીતે યાદ રાખી શકો છો?
તો કે દરેક વિષયના અલગ અલગ આપ્યા હોય, અલગ અલગ આપે, પછી બે વિષયના અલગ અલગ આપે, તો હિન્દી પ્લસ ઇંગ્લિશ પ્લસ ગુજરાતી માઇનસ હિન્દી ઇંગ્લિશ માઇનસ ઇંગ્લિશ ગુજરાતી અને સોરી માઇનસ ગુજરાતી હિન્દી અને પ્લસ ઓલ બરાબર ટોટલ આવું થાય. ને આ સેટિંગ મેં કર્યું છે. કોણે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે? દીપકસિંહે. આ 82 છે. આપણે થવા જોઈએ કેટલા છોકરાઓ? 55. તો આ પ્લસ કરો 3 તો જ 55 થાય ને. આ સમજાવવા માટે. એટલે તમારે ટૂંકમાં યાદ રાખી લેવાનું છે. દરેક વિષયના અલગ અલગ આપે અને બે વિષયના અલગ અલગ આપે. ટૂંકમાં હું તમને એવો પ્રશ્ન પૂછું, જો હિન્દીમાં 30 જણા છે, ઇંગ્લિશમાં 20 જણા છે. આપણે આ જ લઈએ. હિન્દીમાં કેટલા જણા છે? ગુજરાતીમાં અહીંયા જ લખું છું. માની લો કે હું તમને એમ કહું કે જોજો હો, પ્રશ્ન પૂછું છું. ગુજરાતીમાં 30 જણા છે, હિન્દીમાં 14 ને 31 જણા છે અને ઇંગ્લિશમાં 21 જણા છે. આટલું હું તમને આપું. પ્રશ્ન પૂછું છું. ગુજરાતીમાં 30 જણા છે, હિન્દીમાં 31 જણા છે, ઇંગ્લિશમાં 21 જણા છે. આને કોઈ જોતા નહીં, ભલે હું બનાવું છું આમાંથી. પછી હું તમને એમ કહું કે ગુજરાતી અને પ્લસ હિન્દીમાં 11 જણા છે. પછી હું તમને એમ પૂછું કે હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં 9 જણા છે. પછી હું તમને એમ પૂછું કે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીમાં 10 જણા છે. તો ઓલ 3 માં કેટલા હોય? અને અહીંયા મેં તમને એમ કીધું છે કે ટોટલ 55 જણા છે. અજર દીવાન એમ કે એના કરતા પહેલા થોડું વધુ ઈઝી પડે. ના, આ અલગ પ્રકારના ક્વેશ્ચન માટે હું કહું છું. તમને વાંચતા તો આવડી ગયું છે, ખબર પડી? અહીંયા મેં તમને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. માની લો કે આવી રીતે હું તમને પ્રશ્ન પૂછું, આ તમને પૂછવાના ચાન્સીસ ઓછા છે, જીપીએસસી માં જ પૂછશે, પણ હું આ એટલા માટે માથાકૂટ કરું છું કે છેલ્લો ક્વેશ્ચન આજનો જે છે ને એ આ લાઈન ઉપર છે. એટલે અત્યારે તમને હું સમજાવું છું. ખબર પડી? ટોટલ કેટલા જણા છે? 55. એમાં ગુજરાતીમાં કેટલા જણા છે? 30. ઇંગ્લિશમાં કેટલા છે? સોરી, હિન્દીમાં કેટલા છે? 31. ઇંગ્લિશમાં કેટલા છે? 21. સરખું સમજી લેજો, અમે પ્રશ્ન બનાવી નાખ્યો. ગુજરાતી અને હિન્દીમાં 11 હોય, હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં 9 હોય, ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીમાં 10 હોય, તો બધા થઈને કેટલા? ત્રણેયમાં હોય એવા કેટલા? આવો પ્રશ્ન છે. ક્વેશ્ચન સમજાણો છે? આટલી ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે કે કોઈ એક શાળામાં ટોટલ 55 વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે, જેમાંથી ગુજરાતી જાણતા હોય એવા 30 જણા છે, હિન્દી જાણતા હોય એવા 31 જણા છે, ઇંગ્લિશ જાણતા હોય 21 જણા છે, ગુજરાતી અને હિન્દી જાણતા હોય એવા 11 જણા છે, હિન્દી અને ઇંગ્લિશ જાણતા એવા 9 જણા છે, ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી જાણતા એવા 10 જણા છે. તો બધી ભાષા જાણતા હોય એવા કેટલા હશે? આ પ્રશ્ન આમ તો ઘણો અઘરો કહેવાય, અને તમારે ગોખવો જ પડે. તો કેવી રીતે થાય એ તમને કહું. તો કે આ ત્રણેયનો સરવાળો, એમાંથી ડબલની બાદબાકી, ટ્રિપલનો પાછો સરવાળો. ખબર પડી? સિંગલનો સરવાળો માઇનસ ડબલ પ્લસ ટ્રિપલ બરાબર આખું ગામ. કરો, આનો સરવાળો કેટલો થાય? 82. માઇનસ આનો સરવાળો કેટલો થાય? હે? 30. અને પ્લસ આ કેટલા હશે? x. એટલે થાય કેટલા? 55. થઈ ગયું કે નહીં? તો 82 માંથી 30 જાય તો 52. તો 52 પ્લસ x બરાબર કેટલા થાય? 55. તો x બરાબર કેટલા થાય? 3. ખબર પડી? એટલે ખબર પડી? તો આજનો સીધો જે પહેલો ક્વેશ્ચન જ હું લઈ લઉં છું. ચલો, થોડોક ક્રમને હું બદલાવું છું. આ રહ્યું. એટલે તમને સીધું ચોંટી જાય. બોર્ડની પરીક્ષામાં જીવ વિજ્ઞાનમાં 55% પાસ થયા, અંગ્રેજીમાં 64% પાસ થયા, 56% સમાજ વિદ્યામાં પાસ થયા. અહીંયા સુધી તો બરાબર છે. પછી શું કીધું છે? 24% જીવ વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજીમાં પાસ થયા, 35% અંગ્રેજી અને સમાજ વિદ્યામાં પાસ થયા, 27% જીવ વિજ્ઞાન અને સમાજ વિદ્યામાં પાસ થયા, અને 5% એક પણ વિષયમાં નહીં, એટલે કે પાસ નથી થયા. ખબર પડી? ટોટલ સંખ્યા કેટલી હોય?
ટોટલ સંખ્યા કેટલી હોય? 100%. એટલે તમે એવું લઈ શકો છો કે આ આખી સ્કૂલ છે, આમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે? 100%. જોજો હરખું સમજી લેજો. આ મારું જીવ વિજ્ઞાન છે. કેવું છે? જીવ વિજ્ઞાન. આ મારું કયું છે? અંગ્રેજી. અને આ આપણા બધાનું કયું છે? સમાજ વિદ્યા. છોકરાઓ હા સમજી લેજો હરખી રીતે. હવે એને શું આપ્યું છે? તો કે જીવ વિજ્ઞાનમાં 55 છે, અંગ્રેજીમાં કેટલા છે? 64, અને સમાજ વિદ્યામાં કેટલા છે? 56. આ આપ્યું છે સિંગલ. પછી શું આપ્યું છે? જીવ વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી એમાં કેટલા છે? 24. પછી અંગ્રેજી અને સમાજ વિદ્યા એમાં કેટલા છે? 35. પછી સમાજ વિદ્યા અને જીવ વિજ્ઞાન એમાં કેટલા છે? 27%. હા ને? ડન છે. હવે હું એમ કહું છું છેલ્લે એને શું કીધું છે? 5% એક પણ વિષયમાં નથી. એટલે ચકેડાઓની 12-5% હશે ગમે ત્યાં જે ફેલ થયા હશે. હા કે નહીં? તો આ 3 ચકેડાનો ટોટલ કેટલો થવો જોઈએ? મને કોઈ કહેશે 95 થવો જોઈએ. એલા હા ને? 5% બહાર નીકળી ગયા તો આ 3 ચકેડાનો ટોટલ કેટલો થવો જોઈએ? 95. તો એ કેવી રીતે થાય? તો કે આ સિંગલનો સરવાળો, ડબલની બાદબાકી અને ટ્રિપલનો સરવાળો. તો આ સિંગલનો સરવાળો તમે કરી જુઓ કેટલો થાય? 56 અને 64 એટલે 120 અને 55 કેટલા થયા? એટલે આ થયા 175. હા, હવે ડબલની બાદબાકી આ ડબલ કરો. ગોવિંદાનો સરવાળો કેટલો થાય? 24 અને 27, 41 અને 35, 86 કે 76? સોરી, આ 51. હા, 86 થાય. 86 થાય. ટૂંકમાં 175 માઇનસ 86 અને ત્રણેયમાં હોય એને લઈએ આપણે પ્લસ x બરાબર કેટલા થાય? 95. હવે સમજાણું ને? અમે શું કરવા શીખવાડ્યું હતું? લોડ લેતા હતા તમે, પણ આ થઈ ગયું. પૂછશે આ તમને જીપીએસસીમાં. સિંગલનો સરવાળો, ડબલની બાદબાકી, ટ્રિપલનો સરવાળો બરાબર ઓલ 3 નો સરવાળો. ડન છે. હવે આ તમે સોલ્વ કરો તો 175 માંથી 95 જાય એટલે કેટલા આવશે? 90. હા ને? નહીં, આ 175 માઇનસ 86 માઇનસ 95 પ્લસ x બરાબર સોરી x બરાબર 95 પ્લસ 86 માઇનસ 175 આવું થશે. તો 95 અને 86 કેટલા થશે? 181. એમાંથી 175 જશે તો કેટલા આવશે? 6. થઈ ગયું કે નહીં? એટલે હા, તો અહીંયા કેટલા આવશે? 6. હવે ભરવાનું કેવી રીતે? તો કે હવે જીવ વિજ્ઞાનમાં 55 જણા છે એટલે આખા ચકેડાના 55 થશે. એટલે હા, હવે આ ક્વેશ્ચન આગળનો હું તમને પછી સોલ્વ કરાવું છું. અહીંયા ત્રણેય વિષયમાં પાસ હોયની ટકાવારી કેટલી આવે? 6. આગળનું હું થોડુંક તમને પછી શીખવાડું છું. આ વાર્તા હલતી હતી મેં લઈ લીધી. ડન છે. ચલો, હવે આપણે જ્યાં હતા હવે હું તમને હજી એક વસ્તુ લઉં. આ વખતે તમને હું ઉલટું આપું છું, પછી આ ભરતા શીખવાડું. ડન છે. ઉલટું શું છે? તો કે હું તમને એમ કહું કે ગણિતમાં પાસ હોય ને, ગણિતમાં એવા 40 જણા છે, વિજ્ઞાનમાં પાસ હોય ને એવા 30 જણા છે, અને સમાજ વિદ્યામાં પાસ હોય ને એવા 50 જણા છે. હા, પછી તમને એમ કહું કે ગણિત અને વિજ્ઞાન બંને વિષયમાં પાસ હોય ને એવા 15 જણા છે, વિજ્ઞાન અને સમાજ વિદ્યા બંને વિષયમાં પાસ હોય ને એવા 10 જણા છે, સમાજ વિદ્યા અને ગણિત બંને વિષયમાં પાસ હોય ને એવા 12 જણા છે. પાકું? અને ત્રણેય વિષયમાં પાસ હોય, ત્રણેય વિષયમાં એવા 3 જણા છે. પેલા આપણે આ શીખી લઈએ, પછી ઓલું ભરતા શીખીએ, નહીં તો તમને મજા નહીં આવે. મેં સૌથી પહેલા તમને વેન ડાયાગ્રામ દોરીને આપેલી હતી, એના આધારે મેં પ્રશ્નો પૂછ્યા, એના તમે જવાબ આપ્યા. હવે હું તમને ઉલટું પૂછું છું, તમને અહીંયા હું આંકડાઓ આપું છું, આના આધારે તમને વેન ડાયાગ્રામ દોરતા શીખવાડું છું. શીખશું? ચલો, તો આ ચકેડું બાળકો ગણિતનું થાય, આ ચકેડું બાળકો વિજ્ઞાનનું થાય, અને આ ચકેડું બાળકો સમાજ વિદ્યાનું થાય. થઈ ગયું? હવે અહીંયા જે આવે આ શું આવે? માત્ર ગણિત આવે. અહીંયા જે આવે એ માત્ર ગણિત અને વિજ્ઞાન આવે. અહીંયા જે આવે એ માત્ર વિજ્ઞાન આવે.
કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછતા જજો. અહીંયા જે આવશે એ માત્ર સમાજ વિદ્યા અને વિજ્ઞાન આવશે. અહીંયા જે આવશે એ માત્ર ગણિત અને સમાજ વિદ્યા આવશે. અને અહીંયા જે આવશે એ ઓલ 3 આવશે. પાકું? ભરવાની શરૂઆત હંમેશા ઓલ 3 થી થાય. તમે એમ કહો કે ગણિતમાં 40 છે તો આ 4 જે ટપકા છે ને ચારેયનો સરવાળો 40 થાય. તો 40 ક્યાં લખશો? 40 ના ટુકડા કેવી રીતે કરશો? સમજાણું તમને? તો ભરવાની શરૂઆત છે ને ઓલ 3 થી થાય. ઓલ 3 ત્રણેયમાં કેટલા જણા છે? 3. તો આ આંકડો ફિક્સ છે. આ પાકું જ છે. પાકું? હવે એક આંકડો છે ગણિત અને વિજ્ઞાનમાં બાળકો 15 જણા છે. ગણિત અને વિજ્ઞાન એટલે આ આખો પોર્શન થાય. સમજી લો. મેં અહીંયા શબ્દ માત્ર ગણિત અને વિજ્ઞાન નથી લખ્યો. ગણિત અને વિજ્ઞાન વેન ડાયાગ્રામમાં શીખવાડ્યું છે, કચરપટ્ટીમાં શીખવાડ્યું. હા, ફરીથી આજે લઉં છું. બરાબર ને? તો ગણિત અને વિજ્ઞાનમાં 15 જણા થવા જોઈએ. 3 છે એટલે કેટલા આવશે? 12. એટલે આ આંકડો તમારો યુઝ થઈ ગયો. આ પણ થઈ ગયો. હવે આપણે આ આખું ચકેડું લઈએ ને, આ આખું ચકેડું, આ આખો પોર્શન, તો એ તમારો આવે વિજ્ઞાન અને સમાજ વિદ્યા. વિજ્ઞાન અને સમાજ વિદ્યાનો આખો સરવાળો 10 થાય. એમાંથી 3 જણા આવી ગયા. અહીંયા કેટલા આવે? 7. હરખું શીખી લેજો. એવી જ રીતે આ જે પોર્શન છે છોકરાઓ, એનો સરવાળો કેટલો થાય? 12. એમાં 3 આવી ગયા. તો અહીંયા કેટલા આવે? 9. થઈ ગયું? હવે ગણિતમાં કેટલા જણા છે? 40. 12 ને 3 15 ને 9 24 થયા. તો અહીંયા કેટલા આવે? 16. ટૂંકમાં માત્ર ગણિતનો જવાબ મળે તમને 16. પૂછે ને તો. એવી જ રીતે માત્ર વિજ્ઞાન પૂછે તો કેટલા? સોરી, ટોટલ કેટલા જણા છે વિજ્ઞાનમાં? 30. એમાં 12 ને 3 15 ને 7 22 થયા. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 8. ડન છે. એવી જ રીતે 9 ને 3 12 ને 7 19. સમાજ વિદ્યામાં 19 જણા થયા. થવા જોઈએ કેટલા? 50. તો અહીંયા કેટલા હશે? 31. થઈ ગયું કે નહીં? તો આ ભરતા તમને આવડી ગયું. હવે આપણે પાછા હતા ત્યાં આ ભરીએ. ભરશું ને? ચલો. તો અહીંયા 6 જણા છે. હવે તમે આ પોર્શન પકડો. જીવ વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજીમાં હોય એવા કેટલા છે? જીવ વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજીમાં હોય એવા 24 છે. એમાંથી 6 આવી ગયા. તો આ કેટલા થાય? 18. છોકરાઓ, હા. હવે એ જ રીતે જીવ વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી આવી ગયું. હવે અંગ્રેજી અને સમાજ વિદ્યામાં કેટલા છે? 35. અંગ્રેજી અને સમાજ વિદ્યા આ પોર્શન છે ને બાળકો, એમાં 35 જણા થાય. 6 આવી ગયા. તો અહીંયા કેટલા આવે? 29. એવી જ રીતે બાળકો આવી ગયું ને, સમાજ વિદ્યા અને જીવ વિજ્ઞાનમાં 27 થવા જોઈએ. 6 આવી ગયા. તો અહીંયા કેટલા થાય? 21. થઈ ગયા 27. ડન છે. હવે એને એવું કીધું છે કે જીવ વિજ્ઞાનમાં 55 થવા જોઈએ. 18 ને 6 24 ને 21 45 થવા જોઈએ 55. એટલે અહીંયા કેટલા હોય? 10. ડન છે. એવી જ રીતે અંગ્રેજીમાં 64 થવા જોઈએ. 18 ને 6 24 એટલે 23 ને 30 53 થઈ ગયા. 53 થઈ ગયા પણ થવા જોઈએ 64. એટલે અહીંયા આવશે 11. એટલે આ પણ આંકડો યુઝ થઈ ગયો. એવી જ રીતે અહીંયા શું આંકડો આવશે? 21 ને 29 50 ને 6 56 થયા. થવા જોઈએ કેટલા? 56. તો અહીંયા શું હશે? 0. થઈ ગયું. હવે તમે આ બધાયનો સરવાળો કરો ને તો એ 95 થવો જોઈએ. અને 5 આ એટલે થઈ ગયા 100. આપણે સરવાળો કરીએ તો આ સરવાળો તો આપણે કર્યો જ છે. જીવ વિજ્ઞાનના કેટલા છે? 55. અને આ કેટલા થયા? 40. આ 40 છે ને? 55 ને 40 95. અને આ 5 100. ટૂંકમાં ખાધું પીધું રાજ કર્યું. થઈ ગયું કે નહીં? હવે તમને હું એવો પ્રશ્ન પૂછું કે માત્ર જીવ વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજીમાં કેટલા છે? 18 આવે. માત્ર અંગ્રેજી અને સમાજ વિદ્યામાં કેટલા છે? 29. હું તમને પૂછું માત્ર જીવ વિજ્ઞાન અને સમાજ વિદ્યામાં કેટલા છે? 21. હું પૂછું માત્ર જીવ વિજ્ઞાનમાં કેટલા છે? 10. હું તમને પૂછું માત્ર અંગ્રેજીમાં કેટલા છે? 11. હું તમને પૂછું માત્ર સમાજ વિદ્યામાં કેટલા છે? કોઈ નથી. થઈ ગયું કે નહીં? ટકાટક. તો આવી રીતે 2 કટકા કરીને મેં તમને સમજાવ્યું. અહીંયા ભલે પ્રશ્નો 2 જ હતા, અઘરા પ્રશ્નો હતા, પણ મેં તમને સમજાવ્યું. આના કરતા બધું હેલું જ રહેશે. તમામ 3 વિષયમાં પાસ હોય એની ટકાવારી કેટલી આવે? 6. બીજો ક્વેશ્ચન, વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 200 હોય તો માત્ર જીવ વિજ્ઞાનમાં કેટલા પાસ થયા હશે? એટલે 100% બરાબર કેટલા કીધા છે? 200. તો માત્ર જીવ વિજ્ઞાન એટલે કેટલા? 10.
તો કેટલા આવે 20. તો જવાબ શું આવશે 20. અહીંયા જવાબ આવશે સી અને અહીંયા જવાબ આવશે બી. ડન છે. તો આવી રીતે થશે. પાકું. ચલો હવે તમને ટૂંકમાં વેન ડાયાગ્રામ બનાવતા આવડી ગઈ. હવે તમને ખબર એ પડવી જોઈએ કે કયા વેન ડાયાગ્રામ આવે ને કયા ટેબલ આવે. હા, તો કોઈ પણ પ્રશ્નમાં તમે આખી રકમ વાંચો, એમાં ક્યાંય પણ એવી ઇન્ફોર્મેશન હોય કે આ વ્યક્તિ છે એ બે અલગ અલગ જગ્યાએ કામ કરે છે, કોઈ પણ જગ્યામાં માત્ર શબ્દ વપરાતો હોય અથવા કોઈ પણ જગ્યામાં બે અલગ અલગ જગ્યાએ કોઈ વ્યક્તિ કામ કરતો હોય તો વેન ડાયાગ્રામ આવશે. દરેક જગ્યાએ યુનિક વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ થતો હોય તો ટેબલ આવશે. પેલા આપણે વાર્તા વાંચીએ. કંપનીમાં 5 વિભાગ છે. ફાઇનાન્સ વિભાગમાં 90 જણા છે, જે કુલ કર્મચારીના 25% છે, એટલે ફાઇનાન્સનું થઈ ગયું. પછી કંપનીના કુલ કર્મચારીમાંથી 2/9 ભાગના કર્મચારી HR માં કામ કરે છે. સેલ્સમાં કામ કરતા કર્મચારી HR કરતા 25% વધુ છે. સુરક્ષા અને હાઉસિંગમાં કામ કરતા કર્મચારી વચ્ચેનો ગુણોત્તર 4:5 છે. આમાં ક્યાંય પણ તમને એવું આવ્યું કે કોઈ કર્મચારી 2 જગ્યાએ કામ કરતો હોય? એવું ક્યાંય નથી. એનો મતલબ કે કોઈ વસ્તુ ડુપ્લિકેટ થતી નથી. ડુપ્લિકેટ ન થતી હોય તો વેન ડાયાગ્રામ ના આવે. ડન છે. તો શું આવે? ટેબલ. હવે ટેબલ આવે તો શું કરવું, કેવી રીતે ટેબલ બનાવવું? તો કે અહીંયા આપણે વાર્તા વાંચી તો વિભાગ અને એમાં કામ કરતા કર્મચારીઓની સંખ્યા, આ બે વસ્તુ છે, તો આનું ટેબલ બને. હવે ટેબલ કઈ રીતે બને? તો કે વિભાગ, આ બધા આવી રીતે જો અહીંયા લાઈનમાં વિભાગ લખો. કયા કયા વિભાગ છે? ફાઇનાન્સ છે, પછી બીજું HR છે, સિક્યોરિટી છે, હાઉસિંગ છે, આવે અને અહીંયા લખો સંખ્યા. તો આવી રીતે ટેબલ બને કે નહીં? બીજું આ ટેબલને તમે ઊભું બનાવી શકો છો. કેવી રીતે ઊભું બને? તો કે અહીંયા વિભાગ, કેટલા વિભાગ છે? 5. આવી રીતે 5 વિભાગ થાય. અહીંયા શું આવે? સંખ્યા. એટલે આવી રીતે ઊભું ટેબલ થાય. આ ટેબલમાં તમે જુઓ તો 6 કોલમ થઈ અને 2 રો થઈ. આ ટેબલમાં તમે જુઓ તો 6 રો થઈ અને 2 કોલમ થઈ. 6/2 અથવા 2/6 નું ટેબલ બને. એ પાક્કું છે. કયું બનાવવાનું? તો કે કોલમની સંખ્યા ઓછી થાય ને એવું ટેબલ બનાવવાનું. આડું ટેબલ નહીં બનાવવાનું, ઊભું બનાવવાનું. શું કામ? તો કે ઊભું ટેબલ હોય ને બાળકો તો સરવાળા કરવાની મજા આવે. આડા ટેબલમાં આડા સરવાળા કરશો ને તો તમને તકલીફ પડશે. ખબર પડી? તો શું કરવાનું? ઊભું ટેબલ બનાવવાનું કે જેમાં કોલમની સંખ્યા ઓછી હોય. તો અહીંયા તમે જુઓ તો ટાઇટલ 2 છે. કેટલા ટાઇટલ છે? 2. એક વિભાગ છે અને એક સંખ્યા છે. વિભાગ કેટલા છે? 5. તો વિભાગ અહીંયા લખી 5 તમે આ બાજુ લખી શકો છો, 5 આ બાજુ લખો. તો આપણે અહીંયા લખશું આ વિભાગ અને અહીંયા શું લખશું? સંખ્યા. ડન છે. ચલો વિભાગના નામ લખો. આ કયો વિભાગ છે? ફાઇનાન્સ. એની નીચે બીજો કયો વિભાગ છે? HR. વાંચતા જાઓ એટલે તમને દેખાશે. એની નીચે કયો વિભાગ છે? સેલ્સ. એની નીચે સિક્યુરિટી. કેવું છે? સિક્યુરિટી. અને પછી શું છે? હાઉસિંગ. સિક્યુરિટી એટલે સુરક્ષા. અને નીચે શું લખવાનું? ટોટલ. હંમેશા આ રીતે બને. તો આવી રીતે તમે કામ કરશો તો કામ કરવું હેલું બનશે. વિક્રમ પુરોહિત, મને અહીંયા જવાબ આપવાની જરૂર નથી બેટા, તમે સમજો હું જે શું કહું છું. કેમ કે નાની નાની વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખવાની થાય છે. થઈ ગયું? હવે ભરવાનું ચાલુ કરીએ. ફાઇનાન્સ વિભાગમાં કુલ 90 કર્મચારી છે, એટલે અહીંયા 90 લખશું. જે કંપનીના કુલ કર્મચારીના 25% છે, એટલે આ છે ને એ 25% છે. તો કુલ કર્મચારી 100% હોય. હા ને? 25 એટલે 90 તો 100 એટલે કેટલા થાય? 360. એટલે આ હિસાબ પૂરો થઈ ગયો. આ તો તમને સમજાવવા માટે મેં લખ્યું, બાકી સીધું આ લખાય. ડન છે. હવે આગળ જોઈશું. કંપનીના કુલ કર્મચારીના 2/9 ભાગના કર્મચારી HR વિભાગમાં કામ કરે છે. એટલે આના 2/9 કરો, મોઢે કરી શકો. 80 જણા થાય. એ શેમાં કામ કરે છે? HR માં. ડન છે. હવે આગળ જોઈશું. સેલ્સમાં કામ કરતા કર્મચારી HR કરતા 25% વધુ છે. એટલે HR માં જે છે એના 25% આમાં વધુ છે. આ 80 છે, એના 25% કેટલા થાય? 20. તો 20 વધુ છે તો અહીંયા કેટલા થાય? 100. સમજાય એવું છે? આ બધું તમે આગળ કચરપટ્ટીના આ બધા ચેપ્ટરો ટકાવારીના એના સરખા શીખ્યા ને એટલે આ તમારા માટે ઈઝી રહે. હવે આગળ સુરક્ષા અને હાઉસિંગમાં કામ કરતા કર્મચારીનો ગુણોત્તર 4:5 છે. એટલે અહીંયા 4x હોય અને અહીંયા કેટલા હોય? 5x. આ બેનો ટોટલ કેટલો થાય? 9x. હવે આ બેનો ટોટલ તો અહીંયા આપ્યો નથી, તો કેવી રીતે મળશે? કેવી રીતે મળશે?
તો કે 360 માંથી આ ત્રણેય બાદ કરો એટલે આ બેનો ટોટલ મળે ને? તો 360 માંથી 270 બાદ કરો તો આ બેનો ટોટલ કેટલો મળે? 90. ટૂંકમાં આ બંને થઈ 9x બરાબર 90 થશે. એટલે સમજાણું ને? આ 360 છે એમાંથી આ ત્રણેય બાદ કરું તો આ બે મળે. 360 માંથી 100, 80 અને 90 એટલે 270 બાદ થાય. 360 માંથી 270 જાય તો 90 વધે. આ બેનો ટોટલ 90 હશે. તો આ કેટલા હોય? 4x એટલે 40 અને 5x એટલે 50. થઈ ગયું કે નહીં? હવે તમારે એકવાર ઉતાવળ ન હોય તો આ ટોટલ કરી લેવાય. 360 થવો જોઈએ. મેં કરી લીધો છે એટલે થઈ ગયો. બરાબર છે અમિત, કોમલબેન? તો આ જવાબ આવી ગયો. હવે તો કે હવે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના. આ થોડુંક ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ કહેવાય. અત્યાર સુધી આપણે જે ડીઆઈ ગણતા એમાં ટેબલ તૈયાર આપતા હતા અને સીધા જવાબ આપતા હતા. અહીંયા ટેબલ બનાવવું પડ્યું તો આટલો સમય વધારે લાગે. એટલે જ હું કહું છું કે તમારી એક્ઝામમાં પૂછાવાની શક્યતા ઓછી છે. પણ તમે સુપર ક્લાસ 3 ની તૈયારી કરતા હોય, ક્લાસ 1, 2 ની કરતા હોય તો એમાં આવા પ્રશ્નો બહુ આવે છે. ડન છે? એટલું કહી શકું કે આવા પ્રશ્નો આવશે ને એટલે નીચે એક ક્વેશ્ચન નહીં હોય, વધારે પ્રશ્નો હશે. એટલે આ મજૂરી કરશો તો તમારું હાટું વળી જશે. ચલો લઈશું. એચઆરમાં કામ કરતા કર્મચારીની સંખ્યા સુરક્ષા કરતા કેટલા ટકા વધુ છે? પેલું નામ એચઆર છે એટલે કેટલા આવે? 80. નીચે સુરક્ષા, સુરક્ષામાં કેટલા છે? 40. વધુ પૂછ્યું છે એટલે ઉપર કેટલા આવે? 40. ડિફરન્સ આવે ને? ગુણ્યા 100. થઈ ગયું કે નહીં? તો કેટલા આવશે? 100. થઈ ગયું કે નહીં? હવે બીજો અજર દીવાન. આ બધી વસ્તુઓ બહુ શીખવાડેલી છે મેં. તમે સીધા ચાલુ ગાડી અહીંયા ચડ્યા છો એટલે તમને થોડીક તકલીફ પડી છે. આગળથી લાઈનમાં જોશો ને તો કોઈ તકલીફ નહીં પડે. ખાલી તમારે કંપનીના 2/9 કરવાના છે. 360 ના 2/9 કરો એ ગમે ને આવડે. આટલા લેક્ચરો જોયા પછી આવડે. ડાયરેક્ટ આ જુઓ તો ન આવડે. હો ને? ચલો. સેલ્સ, ફાઇનાન્સ અને હાઉસિંગમાં કામ કરતા કર્મચારીઓની સરેરાશ સંખ્યા શોધો. શેની શોધવાની છે? સેલ્સ છે, ફાઇનાન્સ છે અને શું છે? હાઉસિંગ. આ ત્રણેયની સરેરાશ શોધવાની છે. સીધી દેખાય 90 થશે. સોરી. કયા છે? સેલ્સ, પછી છે સેલ્સ છે, પછી ફાઇનાન્સ છે અને હાઉસિંગ છે. આ ત્રણની લેવાની છે. 90, 100 અને 50 એટલે 240 થશે. 240 ની સરેરાશ કાઢવી હોય તો શું જવાબ આવશે છોકરાઓ? 80. તો ઓપ્શન સી તમારો જવાબ થશે. ડન છે? ચલો હજી જુઓ 3 પ્રશ્નો છે ને? તો અહીંયા ટૂંકમાં તમારા પૈસા વસૂલ થાય જે મહેનત કરી હોય ને એ. કેમ? તો કે 3 પ્રશ્નો હજી છે એટલે ટોટલ કેટલા ક્વેશ્ચન થયા? 5 પ્રશ્ન માટે આ કરવું પોસાય. આમાં કઈ વાર નથી લઈ ગઈ. હાલો હાઉસિંગમાં અને જોજો આના પ્રશ્નો સહેલા હશે. તમે કાયદેસરની જે પેલી ટેબ્યુલર ડીઆઈ શોધી ને એના કરતા આમાં પ્રશ્નો સહેલા હશે. જલ્દી જવાબ મળશે. જુઓ હાઉસિંગ છે એ સુરક્ષા કરતા કેટલા વધુ છે? હાઉસિંગ એટલે કેટલા? 50 અને સુરક્ષા એટલે કેટલા? 40. કેટલા વધુ છે? 10. તો અહીંયા વાર નહીં લાગે. સુરક્ષામાં 40% સ્ત્રી કર્મચારી છે તો સુરક્ષામાં પુરુષ કેટલા હોય? 60% હોય ને? 40% સ્ત્રી હોય તો 60% પુરુષ. કેના? સુરક્ષાના. સુરક્ષામાં કેટલા છે? 40. 40 ના 60% 24. તો જવાબ શું આવશે? ડી. ડન છે? એના પછીનો ક્વેશ્ચન. એચઆરમાં પુરુષ અને સ્ત્રીઓની સંખ્યા વચ્ચેનો ગુણોત્તર 2:3 છે તો એચઆરમાં કામ કરતા સ્ત્રી કર્મચારીની સંખ્યા શોધો. જુઓ આ મેલ છે, આ ફિમેલ છે. મેલ કેટલા છે? 2x. ફિમેલ કેટલી છે? 3x. અને ટોટલ કેટલા થાય? 5x. કોની વાત ચાલે છે? એચઆરની. તો એચઆરમાં ટોટલ કેટલા થાય? 80. 5x બરાબર 80 એટલે x બરાબર 16 થાય તો 2x બરાબર 32 અને 3x બરાબર 48. ઉતાવળ નહીં કરવાની. શેનું પૂછ્યું છે? સ્ત્રીની સંખ્યા. કેટલી આવશે? 48. તો અહીંયા જવાબ શું કરશું બાળકો? 48. ભાઈ સમજાણું બરાબર? 3 ના ગુણાંકમાં પણ આવે. હા, પણ એવું અત્યારે જોવાનું નથી થતું. આટલા હેલા દાખલા હોય ને એમાં ગુણાંક નહીં જોવાના. અર્પિતભાઈ આવા દોઢા થઈશો ને એટલે એમને લબડી જશો. કેમ કે તમને અહીંયા તો જવાબ મળ્યો પણ દરેકમાં આવું જોવા જશો ને એટલે ઘણી વાર તમારે વાર લાગશે. હેલા પ્રશ્નમાં કોઈ દી શોર્ટકટ ના લેવાય. 1000 વાર કીધું છે પણ અમુક દોઢાયા હોય ને એ થોડાક દોઢા થાય. બરાબર છે? ચલો આગળ જઈશું. હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન. હવે તમે આને વાંચો, આપણે વાંચીએ અને પછી નક્કી કરીએ કે આમાં ટેબલ બનશે કે વેન ડાયાગ્રામ બનશે. વાંચશું? કેમ કે પહેલાથી ખબર કરવી જોઈએ.
તો ફટાફટ વાંચવાનું. બે ટ્રેન એ બી છે, બંનેમાં 4 પ્રકારના અલગ અલગ કોચ છે, એ વાંચવાની જરૂર નથી. ટ્રેન એમાં 700 જણા છે, એ કરતા 30% વધુ બીમાં છે, એના 20% જનરલમાં છે, એના ચોથા ભાગના એસીમાં છે, એના 23% સ્લીપરમાં છે, એના બાકીના ફર્સ્ટમાં છે. બંનેની થઈને કુલ સંખ્યા 480 છે. બીમાં 30% સ્લીપરમાં, બીના 10% ફર્સ્ટમાં છે, ને બાકીના જનરલમાં છે. લ્યો વંચાઈ ગઈ. તો ખબર પડી ગઈ સીધી શું છે ટેબલ. કોઈ વસ્તુ ડુપ્લિકેટ નથી. એ અલગ છે, બી અલગ છે, અને આના કમ્પાર્ટમેન્ટ એ બધા અલગ છે. થઈ ગયું કે નહીં? તો અહીંયા તમે જુઓ તો 4 વિભાગ છે ને, ડબ્બાના પ્રકાર, કોચના પ્રકાર, બરાબર છે. તો અહીંયા લખો કોચ. કયો લખું? જનરલ, સ્લીપર, ફર્સ્ટ ક્લાસ અને એસી. આ થઈ ગયું. એટલે આ કેટલી? 4 થઈ ને. અહીંયા ટ્રેન એ અને અહીંયા ટ્રેન બી. અહીંયા ટોટલ લખી શકાય 1 અને 1 ટોટલ નીચે આવે. ચાલો, તો આ રીતે આખું ટેબલ બનશે. ડન છે? ચાલો, હા, હવે વાર્તા આપણે ચાલુ કરીએ. ટ્રેન એ માં કુલ 700 મુસાફર છે. તો ક્યાં લખશું? ટોટલમાં 700 લખશું બાળકો. હવે આગળ, ટ્રેન એ કરતા 30% વધુ બી માં છે. આમાં 700 છે, એના 30% કેટલા થાય? 210. 210 બી માં વધુ છે તો કેટલા આવે? 910. અને કુલ બંને ટ્રેનના થઈને પેસેન્જર કેટલા થાય? 1610. આવું લખતું જવાનું. હવે આગળ, એ ના 20% જનરલમાં છે. આ 700 છે, એના 20% એટલે કેટલા થાય? 140. એ ક્યાં હશે? જનરલમાં. હું બરાબર કરું છું? આગળ જઈશું. એ ના ચોથા ભાગના એસીમાં છે. આનો ચોથો ભાગ કાઢો, 175 થાય. એ કેમાં છે? એસીમાં છે. હા, હવે આગળ જઈશું. એ ના 23% સ્લીપરમાં છે. એટલે 700 ના 23%, 161 અહીંયા સ્લીપરમાં છે. હવે આ છોકરાઓ મળી જાય? કેવી રીતે મળે? 700 માંથી આ ત્રણેય બાદ થાય. આ કેટલા થાય? 201 થાય ને, સોરી 301, 401 ને 476 જાય. તો અહીંયા કેટલા આવે? 224 આવે. ડન. હવે લઈશું ટ્રેન બી. એટલે બાકીના મુસાફર ફર્સ્ટ ક્લાસ. ફર્સ્ટ ક્લાસમાં કેટલા છે? 224. હવે લઈશું આગળ. બંને ટ્રેનમાં થઈ અને એસીમાં કેટલા છે? 80. એટલે આ ટ્રેન એ અને ટ્રેન બી, આ બેયનો સરવાળો 480 થાય બાળકો. તો આ કેટલા આવે? 205 નહીં, 305. સોરી, થઈ ગયા ને 480. ડન છે? આ પઝલ નથી, આ ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન છે. રોહિત પ્રજાપતિ. હો, ચલો. બી ના મુસાફરોની સંખ્યા 30% સ્લીપર કોચમાં છે. બી માં 910 છે, એના 30% એટલે 9 તેરી 273 થાય. 910 ના 30% સાઈડમાં જઈને તમે ગણી શકો છો. 3 એકા 3, 9 તેરી 27. છોકરાઓ બરાબર છે? ચલો, હવે અહીંયા કેટલા આવશે? 4. 6 ને 7 13, 2 ને 3 ને 4, 434. થઈ ગયું કે નહીં? હવે આગળ જઈશું. બી ના કુલ મુસાફરોના 10% ફર્સ્ટ ક્લાસમાં છે. 910 ના 10% એટલે કેટલા થાય? 91. 4 ને 1 5, 22 ને 9 31. થઈ ગયું કે નહીં? જોડે જોડે સરવાળા કરતા જવાના. હવે તમને આ આંકડો મળી જશે. કેવી રીતે મળશે? 910 માંથી આ ત્રણેયનો સરવાળો બાદ કરીએ. કરો. 5 ને 1 6 ને 3 9, 9 ને 7 16, વધી આવી 1, 4 ને 2 6. આટલા બાદ કરવાના. 10 માંથી 69 જાય તો 59 ના ઉલટા 41. 241 અહીંયા આવશે. ડન છે? ચલો, હવે અહીંયા કેટલા આવશે? તો કે 381. થઈ ગયું નહીં? આપણે ક્યાંય પણ સરવાળામાં ભૂલ કરી હશે તો એકવાર આ ટોટલ ચેક કરી લે. 1610 થઈ જાય તો આપણી કોઈ ભૂલ નથી એવું સાબિત થશે. ચલો, હું એકવાર ટોટલ કરી લઉં. 5 ને 10 નો 0 વધી 1, 9 ને 10 ને 13 ને 1 એકડો વધી 2 6 ને 9 4 13 ને 4 ને 2 6 9, 9 ને 4 13 ને 3 16. બરાબર છે? થઈ ગયું. તો આ એક ટેબલ આપણું બની ગયું બાળકો, ટકાટક. હવે આના આધારિત જેટલા પ્રશ્નો હોય તમે કરી શકશો. ડન છે? ચલો. ટ્રેન એ ના ફર્સ્ટ ક્લાસમાં મુસાફરની સંખ્યા, રેશિયો કાઢવાનો છે ને. ટ્રેન એ ના ફર્સ્ટ ક્લાસમાં મુસાફરની સંખ્યા કેટલી છે? 224. અને સામે શું કીધું છે? ટ્રેન બી ના સ્લીપર કોચના મુસાફર. ટ્રેન બી ના સ્લીપર કોચના કેટલા છે? 273. થઈ ગયું કે નહીં? હવે આ બેયનો આપણે કાઢવાનો છે રેશિયો. ડન છે? તો આ બેયમાં 7 ઉડે છે. ઉડે છે ને? 7 તેરી 21, 7 દૂ 14, 7 તેરી
7 તેરી 21, 7 નવા 63. શું આવે? 32/39. તો જવાબ શું આવશે? 32/39. ઓપ્શન સી. ચલો એના પછી કેટલા પ્રશ્નો છે? 3. હા, લઈશું. ટ્રેન એ ના જનરલ કોચ અને બી ના એસી કોચમાં મુસાફરની કુલ સંખ્યા કેટલી છે? ચલો, ટ્રેન એ એનો જનરલ કોચ અને ટ્રેન બી નો એસી કોચ, આનો સરવાળો તમારે કહેવાનો છે. 305 અને 140, 445. તો જવાબ કયો આવશે? ઓપ્શન ડી. એટલે સમજાય છે? હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન તફાવત પૂછ્યો છે. શેનો? એ નો એસી. આ એ નો એસી એટલે 175 અને બી નો સ્લીપર અને પ્રથમ ફર્સ્ટ ક્લાસ. આ પ્રથમ વર્ગ એટલે ફર્સ્ટ ક્લાસ. 2 લેવાના, સ્લીપર અને ફર્સ્ટ ક્લાસ એટલે આ 2. આનો તફાવત લેવાનો છે. ખબર પડી? તો 273 અને આ એટલે કેટલા થાય? 4. 27 ને 9 36 માઇનસ 175. 64 માંથી 75 જાય તો -11 ના ઉલટા 89. 2 માંથી 1 જાય તો 189. છે ક્યાંય? નથી. તો જવાબ શું આવશે? 1 પણ નહીં. એટલે હા. હવે છેલ્લો ક્વેશ્ચન. ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ દીઠ કિંમત 450 હોય તો એ ના ફર્સ્ટ ક્લાસ કોચમાંથી કેટલી રકમની આવક થશે? એટલે એક જણની ટિકિટ 450 રૂપિયા છે અને ફર્સ્ટ ક્લાસમાં કઈ ટ્રેન કીધી છે? એ. એમાં કેટલા જણા બેઠા છે? 224 જણા. તો દરેકના 450 થશે તો 224 ગુણ્યા 450 થશે બાળકો. ગુણાકાર કઈ રીતે કરશું? આના અડધા કરો અને આના ડબલ કરો. થશે કે નહીં? તો આ 2 0 સીધે સીધા આવશે. 12 9 108 વધી આવી 1, 9 1 9 ને 1 10. થઈ ગયું કે નહીં? તો 100 800 એવો જવાબ ક્યાં છે? આ રહ્યો. કયો છે? સી. તો ઓપ્શન સી તમારો જવાબ થશે. ભાઈ બરાબર છે? થોડોક કદાચ લોડ પડતો હોય પણ હું આમ નિરાતે કરું છું, તમને તોય થોડોક લોડ એટલા માટે પડતો કે મારે બીજી વાર કેલ્ક્યુલેશન નથી કરવી પડતી. હા ને? તમારે થોડીક કદાચ કેલ્ક્યુલેશનમાં વાર લાગતી હોય તો વિડીયોને 0.75x માં જોવો. આમ તો હું 0.75x ની સ્પીડમાં જ બોલું છું, મારી નેચરલ જે સ્પીડ છે એના કરતા. એક્ઝામમાં લાઈનમાં કરવાનું કે છેલ્લા લાઈનમાં જોવાનું, આંકડાઓ એમ લાગે કે આવા માથાકૂટ વાળા હોય તો નહીં કરવાના. તમને આટલી માથાકૂટ જો પૂછે તો નહીં હોય. ચાન્સીસ એવા જ છે કે આ લગભગ તમને નહીં આવે. સમજાણું? પણ આપણે તો કોર્સનું નામ શું આપ્યું છે? સર્વાંગ સંપૂર્ણ. બરાબર ને? જરૂરી નથી કે ખાલી સીસી માટે. સીસી માટે મેં તમને કેમ પેલા એક વિડીયો બનાવીને મૂકી દીધો છે કે આટલું જોવું, પણ ખાલી સીસી માટેનો આ કોર્સ નથી. આમાં તમારી પીએસઆઈ આવી જાય, સુપર ક્લાસ 3 સુધીનું આમ તો આવી જાય. મોટું મોટું હું એમ નથી કહેતો સુપર ક્લાસ 3 100% આવે, પણ લગભગ આપણે મોટા ભાગનું લઈ લીધું છે. ડન છે? ચલો જઈશું આગળ. હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન નક્કી કરવાનું છે વેન ડાયાગ્રામ છે કે ટેબલ છે. છોકરાઓ બરાબર છે? ચલો પહેલા આપણે નક્કી કરશું. 400 જણા છે, એમાં છોકરા અને છોકરીનો રેશિયો 3 અને 5 છે. બધા વિદ્યાર્થીઓ હિન્દી, અંગ્રેજી અથવા બંને. શું આવ્યું? બંને. એટલે અહીંયા શું હશે? વેન ડાયાગ્રામ. ડન છે? તો આપણે કરશું વેન ડાયાગ્રામ. બરાબર છે? કયા જો અહીંયા કેવું છે, એક સ્કૂલ છે, એમાં બોયઝ છે, એમાં ગર્લ્સ છે. બોયઝમાં પાછા 2 ભાગ પડે છે. અમુક છોકરા હિન્દી બોલે છે, અમુક છોકરા હિન્દી બોલે છે, અમુક છોકરા અંગ્રેજી બોલે છે અને અમુક છોકરા બેય બોલે છે. હા, સેમ એ ને સિનારીઓ ગર્લ્સમાં છે. તો કેવી રીતે વેન ડાયાગ્રામ થશે? તો કે સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા બોયઝ કરીએ. કરશું. બોયઝમાં આ છે એ હિન્દી બોલે છે અને આ છે એ ઇંગ્લિશ બોલે છે. એવી જ રીતે છોકરાઓ આપણે અહીંયા ગર્લ્સ કરીએ. એમાં આ શું બોલે છે? હિન્દી અને આ શું બોલે છે? ઇંગ્લિશ. ભાઈ સમજાણું? આ સમજાણું? હવે વાર્તા આગળ વધારીએ. ટોટલ કેટલી સંખ્યા છે? 400. એમાં બોયઝ કેટલા છે? 3x અને ગર્લ્સ કેટલી છે? 5x. તો ટોટલ કેટલા x થયા? 8x થયા. 8x બરાબર 400. તો ગડારા x બરાબર કેટલા થાય? 50. તો બોયઝ કેટલા થયા? 150. તો આ થશે 150 અને આ થશે 250. મારી વાત બરાબર છે? હિસાબ આપણે કરતા જઈએ. અહીંયા તમે જોશો તમારા રેશિયો, ટકાવારી, એવરેજ બધી વસ્તુઓનો ભરપૂર યુઝ થાય છે. હવે એના પછીનું વાક્ય 12% છોકરાઓ માત્ર હિન્દી બોલે છે. બોયઝ એટલે એ આ સંખ્યા થશે. ટોટલ જુઓ 3% આવે, એમાંથી 12% અહીંયા આવે. 12% કોના?
છોકરાઓની સંખ્યાના, ટોટલના નથી કીધું. 12% છોકરા માત્ર હિન્દી બોલે છે, બોયઝ. તો 150 ના 12% આવે. 150 ના 12% કરો એટલે કેટલા થાય? 18 થાય. થાય. હવે આગળ જઈશું. 22% વિદ્યાર્થીઓ માત્ર અંગ્રેજી બોલે છે. આ 22% કોના? પાછળ નામ લખ્યું હોય ને એના. આ 12% કોના? તો કે પાછળ લખ્યું છે છોકરા. આ 22% કોના? વિદ્યાર્થીઓના. વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે? 400. 400 ના 22% એટલે 88. 88 વિદ્યાર્થી માત્ર અંગ્રેજી બોલે છે. હવે હું સાઈડમાં લખું, 28 વિદ્યાર્થી માત્ર અંગ્રેજી બોલે છે. આ વિદ્યાર્થીમાં છોકરા અને છોકરીઓ બંને આવી જાય. હા ને? એટલે 88 ક્યાં આવશે? તો કે આ ટપકું માત્ર બોયઝ ઇંગ્લિશ બોલતા હોય અને આ ટપકું, આ બેનો સરવાળો 88 થશે. ખબર નથી એટલે મેં આમને અલગથી લખ્યું છે ભાઈ. હા, આગળ જઈશું. કુલ વિદ્યાર્થીઓમાંથી 24%, એટલે 24% કેના? કુલના. કુલ કેટલા છે? 400. તો કેટલા આવે? 96. 96 વિદ્યાર્થી માત્ર હિન્દી બોલે છે. 96 વિદ્યાર્થી માત્ર હિન્દી બોલે છે. માત્ર હિન્દી બોલતા વિદ્યાર્થી એટલે આ આવે અને આ આવે. હવે ભાર્ગવ બરાબર છે ભાઈ? તો આનો અને આનો સરવાળો 96 થાય. એમાં 18 અહીંયા આવી ગયા છે. તો અહીંયા કેટલા આવે? 78. થઈ ગયા ને 96. ખબર પડી? ચલો આગળ જઈશું. બંને ભાષા બોલતા છોકરાઓની સંખ્યા માત્ર હિન્દી બોલતા છોકરાઓની સંખ્યા કરતા 6 ગણી છે. બંને ભાષા બોલતા છોકરા એટલે કયા? આ સંખ્યા માત્ર હિન્દી કરતા 6 ગણી છે. માત્ર હિન્દીમાં કેટલા છે? 18. તો આ કેટલા થાય? 108. ખબર પડી ગઈ કે નહીં? હવે બધા ખાના ભરાઈ જશે. ભરીએ. આ ત્રણેય ટપકાનો સરવાળો 150 થાય. 108 અને 18 126 થયા. તો અહીંયા કેટલા આવે? 24. થોડીક વાર પહેલા આપણે 88 નો આંકડો આ બેના ટપકાના ટોટલ લીધા હતા. આ ટપકું અને આ ટપકાનો ટોટલ 88 થાય. એમાં અહીંયા કેટલા છે? 24. તો અહીંયા કેટલા આવે? 64. થઈ ગયા કે નહીં? જીગા બરાબર છે. હવે આ ત્રણ ટપકાનો સરવાળો 250 થાય. આ 7 ને 6 142 થયો. ખૂટે છે કેટલો? 250 કરવો હોય તો 108. એટલે સમજાણું? સમજાણું? એટલે આમ હરખી આમ કખડીને હા નથી પડતો. હા, તો વાંધો નહીં. થઈ ગયું કે નહીં? તો હવે બસ થઈ ગયું. હવે આના દાખલામાં બહુ ગણવું નહીં પડે તમારે. કેટલા છોકરાઓ હિન્દી બોલે છે? ચલો જવાબ આપો જોઈએ. કેટલા છોકરાઓ હિન્દી બોલે છે? યશપાલસિંહ ખોટું. 18 નો આવે, 18 આવે ને 108 આવે. આ હિન્દી બોલે છે, એમાં આ હિન્દી બોલે. માત્ર હિન્દી બોલે છે એવું યશપાલસિંહ નથી પૂછ્યું. કેટલા છોકરાઓ હિન્દી બોલે છે? તો 18 બોલે છે ને 108 બોલે છે. તો જવાબ આવશે 126. એટલે એક પણ નહીં. ડન છે? એના પછીનો ક્વેશ્ચન, કેટલી છોકરીઓ માત્ર હિન્દી બોલે છે? આ ગર્લ્સ છે, માત્ર હિન્દી બોલતી એવી કેટલી? 78. તો જવાબ આવશે બાળકો 78. ભાઈ મેં બરાબર સમજાવ્યું છે? ચલો તો હવે આપણે જઈશું આગળ. સોરી, હા લઈશું બાકીના 3 પ્રશ્નો. કેટલા વિદ્યાર્થીઓ અંગ્રેજી બોલે? અંગ્રેજી બોલતા બધા વિદ્યાર્થી. હાલો ભાઈ હાથ ઊંચો કરો. અંગ્રેજી બોલતા એવા તો આ 108 જણા હાથ ઊંચો કરશે. આ 24 જણા હાથ ઊંચો કરશે. આ 108 જણા હાથ ઊંચો કરશે અને આ 64 જણા હાથ ઊંચો કરશે. કરશે કે નહીં? આ બધા અંગ્રેજી બોલે છે. સમજાણું? આ 24 અને 64 88, 108 અને 108 216. 216 અને 88 એટલે 304 થશે. કેટલા થશે? 304. એટલે જવાબ આવશે એક પણ નહીં. તમે બીજી રીતે કરી શકો છો. ટોટલ 400 છે, એમાંથી 18 અને 78 96 બાદ કરો. આ 18 જણા છે ને ઇંગ્લિશ નથી આવડતું. આ 78 જણિયું છે, એને ઇંગ્લિશ નથી આવડતું. એટલે 96 વિદ્યાર્થીને ઇંગ્લિશ નથી આવડતું ટોટલ 400 માંથી. તો જવાબ આવશે એક પણ નહીં. એટલે 304. હારા હારાના મોતિયા મરી જાય. એક પણ નહીં આપે છે ને એટલે પેપર સેટરની આ છટકબારી છે. આગળ જઈશું. બંને ભાષા બોલતી છોકરીઓની સંખ્યા અને છોકરાની સંખ્યાનો ગુણોત્તર કેટલો છે? બંને ભાષા બોલતી છોકરીઓ 108 છે અને છોકરા પણ 108 છે. તો ગુણોત્તર કેટલો આવે? 1:1. એટલે આમાં પણ એક નહીં. પેપર સેટરની છટકબારી. ચલો ભાઈ ફાવશે? ચલો હજી એક ક્વેશ્ચન છે, જોઈએ.
એક સ્ટોરમાં 600 સ્ત્રીઓ છે. પેલા નક્કી કરશું ટેબલ છે કે વેન ડાયાગ્રામ છે. આ સ્ટોર હીરા, રૂબી અને નીલમણી જેવા કિંમતી પથ્થરોનો સંગ્રહ છે. ટૂંકમાં એક દુકાન છે, મોટો બધો મોલ છે. એ મોલમાં માત્ર કિંમતી પથ્થરો જ વેચવામાં આવે છે અને એ મોલની અંદર અત્યારે 600 સ્ત્રીઓ છે. પછી સર્વે કરવામાં આવ્યો, એવું જાણવા મળ્યું કે 40% સ્ત્રીઓને હીરા ગમે છે, 20% સ્ત્રીઓને રૂબી ગમે છે, 10% સ્ત્રીઓને નીલમણી ગમે છે, 5% સ્ત્રીઓને હીરા અને રૂબી બંને ગમે છે. શું આવ્યું? વેન ડાયાગ્રામ. ડન છે. ચલો તો આ લખશું આપણે હીરા, હરી નહીં, હીરા. આ લખશું આપણે રૂબી અને આ લખશું આપણે નીલમણી. જોડણી ખોટી હોય તો માફ કરજો. અહીંયા એક ટપકું, અહીંયા, 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 અહીંયા અને અહીંયા, આ રીતે આવશે. ચલો હવે શું કીધું છે? 40% સ્ત્રીઓને હીરા ગમે છે. આ ક્યાં લખશો? આ ચારેય ટપકાનો ટોટલ થાય. ટૂંકમાં ઈ નો લખાય. સૌથી પહેલા કયું લખાય? મેં તમને કીધું હતું આજે, ઓલ 3 વાળું પેલા લખાય. એટલે ઊંધેથી ચાલુ કરો. શું લખ્યું છે? 2% સ્ત્રીઓને ત્રણેય પથ્થર ગમે છે ને? તો છોકરાઓ પેલા અહીંયા લખો 2. સોરી, સંખ્યા 600 છે ને? 600 ના 2% એટલે કેટલા થાય? 12. દંતાણી. હવે આગળ જઈશું. 3% સ્ત્રીઓને રૂબી, સોરી આ લઈશું. 4% સ્ત્રીઓને નીલમણી અને હીરા ગમે છે. નીલમણી અને હીરા એટલે આ ભાગ આવશે. આમાં 4% છે. 4% કોના? 600 ના. 600 ના 4% એટલે 24. 24 માં 12 આવી ગયા તો અહીંયા કેટલા હોય? 12. હા, હવે આગળ જઈશું. 3% સ્ત્રીઓને રૂબી અને નીલમણી ગમે છે. એટલે આ ભાગમાં 600 ના 3% એટલે 18 સ્ત્રીઓ આંટા મારતી હશે. એમાં 12 અહીંયા ઊભી છે તો અહીંયા કેટલી હશે? 6. ભાઈ હું બરાબર સમજાવું છું? ચલો તો આ થઈ ગયું, આ થઈ ગયું. 5% સ્ત્રીઓને હીરા અને રૂબી ગમે છે. 5% કોના? 600 ના. એટલે 30 સ્ત્રીઓ છે અને હીરા અને રૂબી એટલે આટલા પોર્શનમાં 30 સ્ત્રીઓ હોવી જોઈએ. 12 છે તો આ કેટલી હોય? 18. હવે પહેલેથી ચાલુ કરો. આમાં કઈ વાર ન લઈ ગઈ. હવે તમને ફાવટ આવી ગઈ એટલા માટે. બરાબર છે? શું કીધું છે? 40% કોના? 600 ના. 600 ના 40% એટલે 240. કયા સર્કલમાં છે? હીરાના. હીરાના સર્કલમાં 240 થવા જોઈએ. કેટલા થવા જોઈએ? 240. 18 ને બાદ 30 અને 12, 42 થઈ ગયા છે. તો અહીંયા 198 બહેનો હશે. ખરેખર આ સ્ત્રીઓ જ ના કહેવાય. આવા કિંમતી પથ્થરોની પસંદગી પૂછવામાં આવી હોય તો આપણે એમ જ કહેવાય મને બધુંય ગમે. આ 600 એ 600 અહીંયા હોવી જોઈએ. હા કે નહીં? ચલો આગળ જઈશું. 20% સ્ત્રીઓને રૂબી ગમે છે. 20% કોના? 600 ના. 600 ના 20% એટલે 120. અહીંયા 120 થાય. 18 ને બાદ 30 ને 36 થઈ ગયા. એટલે 64 ને 20 84. હા ને? 90 અને 30 120 થઈ ગયા. હવે કેટલી સ્ત્રીઓ કીધી છે? 10% સ્ત્રીઓને નીલમણી ગમે છે. 600 ના 10% એટલે 60. 12 ને બાદ 24 ને 36, 30 ને 30 60. હિસાબ ક્લિયર? તો હવે લઈએ રૂબી અને હીરા બંને પસંદ કરતી સ્ત્રીઓની સંખ્યા શોધો. ચલો આનો જવાબ આપો જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 104. રૂબી અને હીરા. રૂબી અને હીરા. રૂબી અને હીરા એટલે આટલો ભાગ આવે તો 18 અને 12 કેટલા આવશે? 30. 24 નહીં આવે નિકુલ, 30. 24 આમાં છે નહીં, ગડબા ક્યાંય. પાછો ડિલીટ કરી નાખ્યો. માત્ર નીલમણી પસંદ કરતી સ્ત્રીઓની સંખ્યા શોધો. યશપાલસિંહ, માત્ર નીલમણી પસંદ કરતી સ્ત્રીઓની સંખ્યા કેટલી છે? 30. તો થઈ ગયું કે નહીં? ટૂંકમાં તમે જોઈ શકો છો બાળકો કે આ બનાવવામાં થોડીક વાર લાગતી હશે તો સામે પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં તમને કોઈ પણ જાતની વાર લાગે એવું નથી. ડન છે? ચલો તો હવે આને ખેંચી લઈએ નેક્સ્ટ પેજ ઉપર. હા હા, હીરા અને નીલમણી બંને પસંદ કરતી સ્ત્રીઓની સંખ્યા શોધો. હીરા અને નીલમણી બંને પસંદ કરતી સ્ત્રીઓની સંખ્યા 12 ને 12 24. તો અહીંયા જવાબ આવશે ઓપ્શન સી. આમાં પેપર સેટરની છટકબારી ક્યાંય નથી. એના પછી માત્ર હીરા પસંદ કરતી સ્ત્રીઓ 198. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી 198. છેલ્લો ક્વેશ્ચન, માત્ર રૂબી પસંદ કરતી સ્ત્રીઓની સંખ્યા કેટલી આવશે? 84. છોકરાઓ ફાવશે? બરાબર છે? ચલો લઈશું આગળ. હા, આ તો આપણે કર્યું ને?
શું 210 હા બરાબર જ છે 5% આવશે 20% એક પણ નહીં જવાબ આવશે શેમાં 110 માત્ર વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 200 હોય 100% એટલે 200 થાય તો જીવ વિજ્ઞાનમાં માત્ર જીવ વિજ્ઞાનમાં કેટલા પાસ થયા હશે 10%. હા તો 10% એટલે 20 જ થાય ને બરાબર જ છે. ચલો આને આપણે ફરીથી લઈશું શરૂઆતમાં લીધું હતું ને આપણે એકવાર ફરીથી લઈશું તમને હવે પાકું થઈ જાય ડન છે. ચલો ત્યાં કદાચ મેં વાંકા ચૂકું થોડું કર્યું હતું ને હવે તમને બધો ક્લિયર આઈડિયા આવી ગયો છે. ચલો બોર્ડની પરીક્ષામાં જીવ વિજ્ઞાનમાં કેટલા છે 55 આ ટકા જ છે હો. અંગ્રેજીમાં કેટલા છે 64 સમાજ વિદ્યામાં કેટલા છે 56%. હા કે નહીં આ બધા ટકા જ છે છોકરાઓ. પછી શું કીધું છે જીવ વિજ્ઞાન પ્લસ અંગ્રેજી કેટલા છે 24%. પછી શું છે અંગ્રેજી પ્લસ સમાજ વિદ્યા જોજો હવે ઘાય ઘા જ હશે કેટલા છે 35%. પછી જીવ વિજ્ઞાન પ્લસ સમાજ વિદ્યા કેટલા છે 27%. હા ને અને એકેય નહીં કેટલા છે 5%. થઈ ગયું કે નહીં થઈ ગયું કે નહીં. હવે આજે મેં શીખવાડ્યું એમ કે ટોટલ 100 આ બધાનો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ 95% થવો જોઈએ કેમ કે ટોટલ 100% હોય એમાં 3 માંથી ક્યાંય ન હોય એવા 5% નીકળી ગયા એટલે 95% થાય. ડન છે. તો આ સિંગલિયાનો સરવાળો માઇનસ ડબલ્યુ હા ને અને પ્લસ ટ્રિપલ યુ તો આ ત્રણેયનો સરવાળો કરો તમે તો આ કેટલા થાય 120 થાય ને 5 ને 6 11 120 એટલે 175 થાય. તો સિંગલિયાનો સરવાળો થાય 175 માઇનસ ડબલ્યુ એટલે આ કેટલા છે 86 અને પ્લસ ટ્રિપલ યુ એટલે કેટલા x અને બરાબર કેટલા થાય 95. છોકરાઓ હા તો x બરાબર 95 પ્લસ 86 માઇનસ 175. ડન છે. તો આનો જવાબ કેટલો આવે 6. તો ત્રણેયમાં કેટલા હોય 6% હોય કે નહીં. હવે આની વેન ડાયાગ્રામ બનશે. ક્વેશ્ચન શેમાં પૂછ્યો છે પણ તમે જોઈ લો. એકાઉન્ટ ઓફિસરમાં ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે નહીં. ચલો તો હવે વેન ડાયાગ્રામ બનાવશું. ત્રણેયમાં 6% છે એ તમને ખબર પડી ગઈ ને. ચલો ત્રણેયમાં 6% છે એ હું અહીંયા લખી નાખું. ત્રણેયમાં 6%. ડન છે. ચલો હવે ફટાફટ આપણું કામ થશે. થઈ ગયું ને. આ શું છે જીવ વિજ્ઞાન આ શું છે અંગ્રેજી અને આ શું છે સમાજ વિદ્યા. ત્રણેયમાં 6 એટલે પેલા 6 લખવાના. હવે તો કે 24% જીવ વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજીમાં. તો જીવ વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજીમાં આ ભાગ આવે આ કેટલો થાય 24 તો અહીંયા કેટલા આવે 18. હવે આગળ 35% અંગ્રેજી અને સમાજ વિદ્યામાં. તો અંગ્રેજી અને સમાજ વિદ્યા એટલે આ ભાગ આવે આમાં કેટલા આવે 35%. એમાં 6 આવી ગયા તો કેટલા થાય 29. આ બધા ટકા જ છે. પછી શું કીધું છે 27% જીવ વિજ્ઞાન અને સમાજ વિદ્યામાં. તો આ 27% થાય એમાં 6% આવી ગયા તો અહીંયા કેટલા આવે 21. હવે પેલું લઈ જીવ વિજ્ઞાનમાં 55 થવા જોઈએ. 18 ને 24 ને 21 45 થયા તો અહીંયા આવે 10. અંગ્રેજીમાં 64 થવા જોઈએ. 29 ને 6 35 35 ને 18 53 તો અહીંયા કેટલા આવે 11. ડન છે. અને એવી જ રીતે સમાજ વિદ્યામાં 56 થવા જોઈએ. આ 56 થઈ ગયા અહીંયા કેટલા આવે 0. આ બધા જ બાળકો ટકા છે. હવે પેલો ક્વેશ્ચન ત્રણેય વિષયમાં પાસ હોય એની ટકાવારી કેટલી છે 6. આ તો હિસાબ થઈ ગયો તો પહેલા જ. બીજો ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 200 હોય તો જીવ વિજ્ઞાનમાં કેટલા પાસ થયા હશે. જીવ વિજ્ઞાનમાં 10% પાસ થયા હશે. શેના 200 ના. તો 200 ના 10% કેટલા થાય 20. તો અહીંયા જવાબ શું આવશે બાળકો 20. ટૂંકમાં આ ક્વેશ્ચન મેં તમને ફરીથી કરાવ્યો. ડન છે. ચલો બસ પતી ગયું નહીં. તો આ હતું આપણું ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન. મેં તમને લગભગ 110 જેવા ક્વેશ્ચન કરાવ્યા. 110 ક્વેશ્ચનના હું ગણું તો અલગ અલગ લગભગ 30 જેવા ચાર્ટ થશે. અલગ અલગ 30 જેવા. તો મારી દ્રષ્ટિએ આપણી સીસીઈની કે ક્લાસ 3ની આવતી કોઈ પણ એક્ઝામમાં પછી એમાં તમારી આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરની એક્ઝામ હોય સર્વેયરની હોય કે કોઈ પણ હોય પીએસઆઈ હોય માનો કે એમાં આ વસ્તુ પૂછે તો આ લેવલ એકદમ સફિશિયન્ટ ગણાશે. તો અહીંયા આપણું આ ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશનનું ચેપ્ટર પૂરું થયેલું જાહેર કરવામાં આવે છે. બાળકો આ ચેપ્ટર હકીકતમાં ગણિતનો ભાગ છે કેમ કે કેલ્ક્યુલેશન જ હતી.
ભલે એણે તમને સીસીની પરીક્ષામાં રિઝનિંગમાં ગણ્યું હોય, પણ હકીકતમાં આ ભાગ જ કહેવાય ગણિતનો જ. એટલે આપણે આને ગણિતના જ ફોલ્ડરમાં મૂકેલું છે. તો મળીએ આવતીકાલે નવા ચેપ્ટર સાથે. જય હિન્દ, જય માતાજી. જરાક કોમેન્ટ કરી દો કે કેવી મજા આવી. થોડોક લોડ શરૂઆતમાં મેં દીધો હતો, પણ પછી હું માનું છું કે આ ફરીથી ક્વેશ્ચન કર્યો ત્યારે તમારે બધી વસ્તુઓ ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. બરાબર ને? તો આખો લેક્ચર શાંતિથી જોશો એટલે ક્યાંય વાંધો નહીં આવે. ડન છે? તો મળીએ. જય હિન્દ, જય માતાજી. બરાબર ને? ચલો, બધું સમજાઈ ગયું. ચલો.